सत श्री अकाल प्यारे बच्चों, मैं उषा रानी साइंस मिस्ट्रेस सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्मार्ट स्कूल माड़ी बुच्चियां ब्लॉक श्री हरगोविंदपुर जिला गुरदासपुर तो हाँ। बेटा अज मैं तुहाडे नाल साइंस विषय का जमात 8वीं का पाठ 11 बल अते दाब फोर्स एंड प्रैशर नूं डिस्कस करांगी। इस विच असी पढ़ांगे बल दियां किस्मां मीन फोर्स and types of force, pressure and atmospheric pressure, दाब अते वायुमंडली दाब बारे पढ़ांगे। बल की है बेटा? धक्कना या खिंचना नूं असी बल कहंदे हां। A force is a push or pull। पुश करन ते बेटा चीज़ साडे तो दूर जांदी है अते पुल करन ते चीज़ साडे वल नूं आउंदी है। दोनों ही अवस्थावां पुश अते पुल करन ते किसी वस्तु नूं गति विच लिआंदा जांदा है। जिवें कि तुसी देख सकदे हो नीचे एक अलमीरा नूं दो आदमी एक पुश कर रहा है अते दूसरा पुल कर रहा है अते पुश अते पुल एक बल लग रहा है जो अलमीरा नूं विराम अवस्था तो गति विच लिआंदा है। असी कह सकदे हां कि किसी वस्तु नूं गति विच लिआउण दे लई उस उत्ते बल लाउणा पैंदा है। हुण असी गल कवांगे कि बल किवें लगदा है। बेटा बल लगन लई घट्टो घट दो वस्तुआं विच परस्पर क्रिया दा होना जरूरी है। मीनस फोर्सेस आर ड्यू टू इंटरैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जैक्ट। जदों असी बल दी गल करदे हां बेटा ते उस दी दिशा दा वर्णन करना बहुत जरूरी है जिस विच बल कारज करदा है भाव काम करदा है। तुसी देख सकदे हो बेटा पहली पिक्चर विच दो आदमी एक बक्से ते बल लगा रहे हैं अते दोनों दी दिशा एक है, इक्को ही दिशा विच दोनों बल लगा रहे हैं। तो इस केस विच बेटा दोनों दा बल जुड़ के उस बक्से नूं धक्केगा ते जिहड़ा कारज होएगा। एक व्यक्ति 200 न्यूटन अते दूसरा 100 न्यूटन बल लगा रहा है ते कुल बल जिहड़ा है बेटा 300 न्यूटन लग के उस कारज नूं करेगा। जदों बेटा बल उल्ट दिशा विच लगदे हन जिवें तुसीं देख सकदे हो कि दो पप्पीज़ जिहड़े आ बेटा वो बल लगा रहे हैं बट उल्ट दिशा विच लगा रहे हैं तो उस वेले बेटा जिहड़ा बल दा कुल जोड़ होएगा वो दोनों बलों दे अंतर दे बराबर होएगा। तुसीं देख सकदे हो एक 10 न्यूटन बल लगा रहा है एक 12 न्यूटन ते बेटा जिहड़ा कुल बल लगेगा वो 2 न्यूटन लगेगा अते जिहड़ा ज़्यादा बल लगा रहा है उस वल कारज होएगा। मीन वो जिहड़ा है इस मुकाबले विच जितेगा। जिद्दां तुसीं देखदे हो रस्सा कस्सी मुकाबले विच बेटा जिस टीम विच ज़्यादा बल लगदी है जो ज़्यादा बल लगांदी है उसनूं असीं विजेता घोषित करते हैं। तीसरे केस विच बेटा देखो बल इस विच भी उल्ट दिशा विच लग रहा है पर बराबर लग रहा है। दोनों हाथी एक वुडन ब्लॉक नूं खिंच रहे हैं। एक हाथी 200 न्यूटन अते दूसरा हाथी भी 200 न्यूटन का बल लगा रहा है ते इस विच जिहड़ा कुल बल लगेगा बेटा वो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्योंकि बल जिहड़ा है वो दोनों ओपोजिट डायरैक्शन विच लगा रहे हैं। ओपोजिट डायरैक्शन विच जदों बराबर बल लगता है तो जिहड़ा बेटा कुल कारज होएगा ਜਾਂ जिहड़ा बल लगेगा वो 0 होएगा ते दोनों हाथियों विचों कोई भी हाथी उस ब्लॉक नूं अपने वल नहीं खिंच सकता। तां इसलिए बेटा जदों असी बल की गल करते हाँ तो उसकी दिशा का वर्णन करना बहुत जरूरी हुंदा है। हुण असी गल करांगे कि बल वस्तु की गति विच परिवर्तन कर सकता है अते वस्तु की बनावट विच भी परिवर्तन कर सकता है। पहली पिक्चर विच देखो बेटा एक लड़का टायर नूं चला रहा विद द हैल्प ऑफ स्टिक ते स्टिक का इस्तेमाल करके वह टायर की गति विच परिवर्तन करता है। दूसरे केस विच देखो एक गोलकीपर गोल रोकण लई बॉल ते फोर्स लगांदा है तां जो वह बॉल नूं परां तक सके ते गोल ना होण दे। इस तरह बेटा नैक्सट देखो जिहड़ा बल है वो बनावट विच भी परिवर्तन कर सकता है। अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ए बॉडी। पहली पिक्चर देखो बेटा जदों तुसी बॉल नूं प्रैस करदे हो मीन बल लगांदे हो तो उसकी शेप विच चेंज हुंदा है।
ਸੈਕਿੰਡ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੋ ਖਾਲੀ ਕੈਨ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਕੈਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਰਤਨ। ਥਰਡ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਮਨ ਜੂਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੈਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੂਸ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਟਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹਨ ਕਿ ਫੋਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਫੋਰਸਿਸ। ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸਿਸ, ਸੰਪਰਕ ਬਲ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਨੋਨ ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸਿਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸੰਪਰਕ ਬਲ ਕਹਾਂਗੇ। ਸੰਪਰਕ ਬਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਰਗੜ ਬਲ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਬਲ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਮਸਕੂਲਰ ਫੋਰਸ। ਅਤੇ ਨੋਨ ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਚੁੰਬਕੀ ਬਲ, ਸਥਿਰ ਬਿਜਲੀ ਬਲ ਅਤੇ ਗੁਰੁਤਵਾਕਰਸ਼ਣ ਬਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸਿਸ, ਸੰਪਰਕ ਬਲ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਬੇਟਾ ਪੇਸ਼ੀ ਬਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਚੱਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਚੱਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਬਾਲਟੀ ਵਗੈਰਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਇਹ ਬਲ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਬਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੀ ਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਪੇਸ਼ੀ ਬਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਪਰਕ ਬਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁੱਕਸ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੀ ਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਹੈ ਬੇਟਾ ਰਗੜ ਬਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਟਾ ਰਗੜ ਬਲ ਦੋ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਕਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਅਤੇ ਬਕਸੇ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਅਤੇ ਫਰਸ਼ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਰਗੜ ਬਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਗੜ ਬਲ ਬੇਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰਗੜ ਬਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨੋਨ ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ, ਅਸੰਪਰਕ ਬਲ। ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਬਲ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਗੈਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਉਹ ਬਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੰਪਰਕ ਬਲ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਚੁੰਬਕੀ ਬਲ। ਚੁੰਬਕ ਦੁਆਰਾ ਬੇਟਾ ਲੋਹੇ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਬਲ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਚੁੰਬਕੀ ਬਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਇਰਨ ਪੀਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਇਰਨ ਪੀਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਮੈਗਨੇਟ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੁੰਬਕੀ ਬਲ। ਆਓ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਲਓ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਇਰਨ ਨੇਲ ਨੂੰ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੋਗੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਆਇਰਨ ਨੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ ਤਰਫ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਨੇ ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਕੰਟੈਕਟ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਗਨੇਟ ਅਟਰੈਕਟ ਦ ਨੇਲ। ਕੰਟੈਕਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਨੈਸੈਸਰੀ। ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ। ਇੱਥੇ ਮੈਗਨੇਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਨੋਨ ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਅਸੰਪਰਕ ਬਲ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿਸਮਾਂ ਸਨ, ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਸਥਿਰ ਬਿਜਲੀ ਬਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਗੁਰੁਤਵੀ ਬਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਥਿਰ ਬਿਜਲੀ ਬਲ ਦੀ। ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚਾਰਜ ਬੋਡੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਅਨਚਾਰਜ ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਪੈਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ
उस तरह के बल नूं असीं की कहंदे हाँ, इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीन स्थिर बिजली बल। जिवें कि पिक्चर विच तुसीं देख रहे हो, जदों दो गुब्बारिਆਂ ਨੂੰ बेटा आपस ਵਿੱਚ रब ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਗੁब्बारे आपस ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਰਿਪੈਲ, दूर ਜਾਣਗੇ। क्यों? क्योंकि उन्हां ते एक समान चार्ज जिहड़ा है वो डेवलप होया है। दूसरे केस विच देखो बेटा नाल ही, जदों गुब्बारा तुसी बेटा जिहड़ा चार्जिस है उन्होंने बालों के नाल लैके जाओगे तो बाल गुब्बारे वाल अट्रैक्ट होणगे, क्योंकि बाल जिहड़े है वो की है अनचार्ज ते गुब्बारा चार्ज है, दोनों की करते हैं आपस विच अट्रैक्ट होंदे हन। ते ये बेटा बल जिहड़ा है उसनूं असीं की कहंदे हाँ, स्थिर बिजली बल। जिहड़ा किसी चार्ज द्वारा बल पैदा हुंदा है उसनूं असीं स्थिर बिजली बल कहंदे हाँ। दूसरी केस विच देखो बेटा इहदी टाइप है गुरुत्वी बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। जिवें कि पिक्चर विच तुसीं देख रहे हो, एक ट्री तो कोई चीज़ नीचे डिग रही है तो बेटा ये चीज़ हमेशा नीचे वाल ही क्यों डिगदी है? ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। साडी धरती जिहड़ी है एक गुरुत्वाकर्षण बल लांदी है बेटा, जिस करके हर चीज़ जिहड़ी है वो धरती वाल खिंची जाती है। तो इस फोर्स नूं असीं की कहंदे हां, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बल धरती द्वारा लगता है। आओ क्रिया राहीं समझते हाँ। बालां ते रब करन ते कॉम पेपर पीसिस वाल लैके जाइए तो पेपर पीसिस कॉम वाल अट्रैक्ट होंदे हन। ऐदा क्यों हुंदा है बेटा? कॉम ते एक चार्ज डेवलप हुंदा है जिसनूं असीं इलैक्ट्रोस्टैटिक चार्ज कहंदे हां अते दोनां विच लगन वाला बल इलैक्ट्रोस्टैटिक बल कहांदा है। आई तो बॉल नीचे सुट्टन ते वो हमेशा ग्राउंड वाल ही क्यों आकर्षित हुंदी है? क्योंकि पृथ्वी साडी एक बल लगाउंदी है हर एक चीज़ ते, उन्हों अपने वाल आकर्षित करती है, जिसनों असी ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हाँ, गुरुत्वी बल कहते हाँ। तो बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स जिहड़ी है वो एक आकर्षक बल है जो किसी भी चीज़ नूं अपने वाल आकर्षित करती है। टैप ऑन करते हो तो पानी जो है नीचे जाता है, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल करके। तुसीं देखिया होएगा ग्रेविटेशनल फोर्स की है बेटा, नॉन कंटैक्ट या कॉन्टैक्ट? असी कहांगे दिस इज़ अ नॉन कंटैक्ट फोर्स। क्यों? क्योंकि इस विच दो वस्तुआं आपसी संपर्क विच नहीं आंदियां, बट जदों किसी चीज़ कोई सुटदी हाँ वो हमेशा धरती अपने वाल अट्रैक्ट करती है। हुण असी गल करांगे दाब दी। दाब की है बेटा? इकाई खेत्रफल उत्ते लगन वाले बल नूं दाब कहंदे हाँ। प्रैशर इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया। बेटा चित्र विच तुसीं देख सकते हो कि लड़का एक बार लेटिया होया है अते एक बार खड़ा होया है एक गद्दे ते। वो सोच रहा है कि जदों खड़ा सी तो गद्दा जिहड़ा है वो ज़्यादा तसिया गया नीचे, बट जदों सुत्ता होया सी तो गद्दा जिहड़ा है वो घट सिंक होया, मतलब कि घट तसिया। ऐदा क्यों होया? तो बेटा इसका की कारण है, जदों खड़ा सी तो उसने एरिया जिहड़ा है वो घट कवर किया तो जिहड़ा दाब लगेगा वो ज़्यादा लगेगा। ज़्यादा दाब लगन नाल गद्दा जिहड़ा है वो नीचे तसिया जाता है। बट जदों लेटिया होया है तो उसने काफ़ी ज़्यादा एरिया जिहड़ा है वो कवर किया होया है। तो जदों एरिया बेटा ज़्यादा होएगा तो दाब की लगेगा घट। दाब घट होएगा तो जिहड़ा गद्दा है वो घट प्रैस होएगा, घट सिंक होएगा, मतलब कि घट तसिया जाएगा। तो यही कारण है खड़े होने ते दाब ज़्यादा लगता है अते जदों लेटिया होया है तो दाब घट लगता है। आओ प्रैशर एग्जर्टेड बाय सॉलिड बारे गल करिए तां एक किल लवांगे बलंट एंड, भाव जिसका क्रॉस सैक्शनल एरिया ज़्यादा होएगा। जे एरिया ज़्यादा होएगा तो प्रैशर की होएगा? घट होएगा, दाब घट लगेगा भाव। अते इस किल नूं ठोकना बहुत ही मुश्किल होएगा, भाव वो जल्दी नहीं ठोकिया जाएगा। जबकि शार्प एंड का हाई प्रैशर होएगा, क्योंकि उसका एरिया जो है घट है अते इस किल नूं असी आसानी नाल ठोक सकते हाँ। इस तो सानू पता चलता है कि प्रैशर घटन अते वधन नाल बल का बहुत ज़्यादा फर्क पैंदा है। इसे करके मजदूर जिहड़ा है अपने सिर ते कपड़े नाल एरिए नूं ज़्यादा करता है तां जो
ਉਸਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਦਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਾਬ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਗਜ਼ਰਟਡ ਬਾਏ ਸੋਲਿਡ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਗਜ਼ਰਟਡ ਬਾਏ ਲਿਕੁਇਡ ਐਂਡ ਗੈਸਿਸ ਬਾਰੇ। ਦਰਵਾਂ ਅਤੇ ਗੈਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਦਾਬ। ਪਹਿਲੀ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਬੋਟਲ ਦੀ ਵੋਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਗੁਬਾਰਾ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬੋਟਲ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾਬ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਦੋ ਪਾਈਪ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਗੁਬਾਰੇ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੁਬਾਰਾ ਘੱਟ ਫੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਦੇਖੋ ਪਾਈਪ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਾਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਲਮ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਬੋਤਲ 'ਤੇ 3 ਸੁਰਾਖ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਰਾਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਬੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਦਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਨ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਦਾਬ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੇਟਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਗਜ਼ਰਟਡ ਬਾਏ ਲਿਕੁਇਡ ਐਂਡ ਗੈਸਿਸ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਗਜ਼ਰਟਡ ਬਾਏ ਲਿਕੁਇਡ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਗਜ਼ਰਟਡ ਬਾਏ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਕੁਝ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਈਪ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਬਾਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਵਰਟੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫੜੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਗੁਬਾਰੇ ਨੇ ਫੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੁਬਾਰਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਭਾਵ ਬਰਤਨ ਦੇ ਤਲੇ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦਾਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਲਮ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੋਕ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਤਲ ਦੇ ਤਲੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉੱਚੀ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਲੀਕੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਬਾਰਾ ਬੰਨੋ। ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਗੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਫੁੱਲੇਗਾ, ਭਾਵ ਦਰਵ ਬਰਤਨ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਾਬ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ 3 ਸੁਰਾਖ ਕਰੋ ਸਮਾਨ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਦਾਬ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਗਜ਼ਰਟਡ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਡੈਪਥ। ਇਹ ਸੀ ਲਿਕੁਇਡਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਗੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਰਿੰਜ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਗੈਸ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਟਿਪ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਬਾਰਾ ਬੰਨਾਂਗੇ, ਪੰਪ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗੁਬਾਰਾ ਫੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਟਿਪ 'ਤੇ ਗੁਬਾਰੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਟਿਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਦਾਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਬਾਰੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਗੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਦਾਬ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਗਜ਼ਰਟਡ ਬਾय द ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਵਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਦੇ ਇਸ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਯੂਮੰਡਲ। ਅਤੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਹਵਾ ਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਗਏ ਦਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਦਾਬ, ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ, ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਦਾਬ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੋ ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਿੰਜ ਜਾਂ ਡਰੋਪਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਬੇਟਾ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ
ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸਰਿੰਜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੇਟਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝਦੇ ਸੋਡਾ ਹਾਂ। ਬੋਟਲ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੋਟਲ ਨੂੰ ਹਾਫ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਫਿਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸਟ੍ਰੋ ਡਿਪ ਕਰੋ। ਬੋਟਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਲੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਹਵਾ ਜੋ ਹੈ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੋ ਓਪਨ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਟ੍ਰੋ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ, ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਈਪ ਓਪਨ ਸੀ ਤਾਂ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੀਚੇ ਦੀ ਤਰਫ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਈਪ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੋ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਈਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਸੀ। ਆਓ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਬਲ ਕੀ ਹੈ? ਧੱਕਣਾ ਜਾਂ ਖਿੱਚਣਾ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧੱਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਬਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੋਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ 3 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਬਲ ਵਸਤੂ ਦੀ ਗਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਬੇਟਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਟਬਾਲ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ, ਹਾਕੀ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਕੀ ਬਾਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਉਸ ਦੀ ਬਣਾਵਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸਦੀ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬੇਟਾ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਅਸੰਪਰਕ ਬਲ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਬਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਗੈਰ ਬਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸੰਪਰਕ ਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਸੀ? ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ ਖੇਤਰਫਲ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਬਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਦਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਦਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਠੋਸ, ਦਰਵ ਅਤੇ ਗੈਸਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਮਝਿਆ। ਠੋਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਦਰਵਾਂ ਅਤੇ ਗੈਸਾਂ ਬਰਤਨ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਾਬ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਰਵ ਲਿਕੁਇਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟੇਨਰ, ਔਨ ਦੀ ਵਾਲ ਆਫ ਦੀ ਕੰਟੇਨਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਦਾਬ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਗੈਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਰਤਨ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਾਬ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਿੰਜ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗੁਬਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਬਾਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਫੁੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਾਡੇ ਚੌਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਹਵਾ ਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਗਏ ਬਲ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚੌਰੇ ਪਾਸੇ ਹਵਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਹਵਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਦਾਬ। ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਦਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੋ ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਿੰਜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰੋਪਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਬ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੇਟਾ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਦਾਬ ਕਰਕੇ ਹੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ, ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ
ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਰਿਵਾਈਜ਼